Hey guys, welcome back. I'll try to talk about what is the level of NEET 2020 paper, what is the cutoff, and what you can expect in terms of counseling through this video. A lot of you have asked this doubt, so I thought I'll just make a video out of this. Now first, before I proceed into it, I would like to congratulate all of you who wrote NEET 2020. It's been the toughest year so far. I have trained so many batches, but in the batch mari or toughana batch irundade illa. It's an amazing job what you guys have done. It's much easier for me as a teacher. I like what I do. So I've been doing this during the summer time also. I've been continuing. ஆனால் அதை படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். எப்போ எக்ஸாம்னே தெரியாமல் அன்சர்டனிட்டியோடு நீங்கள் படித்து you have done a great job and many of you have checked your scores and we have so many 500s and few 600s already and not everybody has checked the score. I would like to congratulate all of you regardless of your score or performance because it's been the toughest year and some of you had it more difficult than the others. So we cannot compare anybody in terms of performance, but as a general, it's been a great batch in terms of mental tenacity and I'm really happy about it. Now going into NEET 2020, now that it is finally over, it's a great thing that it is over, finally delay ஆனா இன்னும் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். Now how was NEET 2020? On the whole, the paper is on the moderate side, not the easy side, not the difficult side, it's been a moderate side. Now when you ask each subject, biologyயும் chemistryயும் 2019 ஓட ஈஸியாக வந்தது பேப்பர். Whereas physics வந்து 2019 ஓட லென்த்தாக வந்தது. This is my our analysis. Now when you go into biology, as I always say right from the beginning, NCERT, and it has proved your point. NCERT ல எல்லா கொஸ்டினுமே வந்திருக்கு. If you read many material from outside, you have wasted your time, you would have already known by that now. NCERT is the Bible. How you use NCERT is what is the most important thing and many of you have done extremely well. Chemistry, needless to say, every year I say the same thing, it will come only from my class notes. I always say, நீங்கள் அப்படி உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா எப்போவுமே மெமரி பேஸ்டு பி பிளாக் ஒன்று இல்லை 2 கொஷின் தான் வரும். ஸோ இஸ் த கேஸ் திஸ் இயர் ஆல்சோ. Biology actually at 330 is doable this year and chemistry, really good student can easily score 160 actually. பட் ஆனால் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் வரதான் செய்யும். பயாலஜியும் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் வரும், கெமிஸ்ட்ரியும் வரும். வெளியில் வந்தால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். You do silly mistake meaning every other student will do silly mistake. So don't take it too harsh on yourself. Physics on the other hand, it will depend on your physics strength and math strength. வேகமாக போட முடிஞ்சால் physics easy. But on the whole, ஒரு 15 to 20 questions பண்ணாலே போதும். Chemistry and biology நல்லா பண்ணி 15 questions பண்ணாலே basic. It's a tremendous effort actually. Now, overall difficulty has been moderate side. So, what will happen to cutoff? First thing I want to say about cutoff is, everybody in the news and media says cutoff is increasing and people are calling me. I don't know what they are talking about because I don't watch news because that's completely useless news. News is biased. Now take Tamilnadu for example. இப்போ தமிழ்நாட்டில் 2 ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஒன்று வந்து நீட் வந்து ரொம்ப ஈஸி கட் ஆஃப் ஏறுன்ற ஒரு ப்ராப்ளம், இன்னொன்று நீட் ரொம்ப டஃப் சூசைட் பண்ணிக்கிறன்ற ப்ராப்ளம். அண்ட் ஹவு கேன் போத் ஆஃப் தம் எக்ஸிஸ்ட்? பைபோலர் டிஸார்டர் மட்டும் தான் இருக்க முடியும். பிகாஸ் யூ கேனாட் ஹாவ் அன் எக்ஸாம் தட் இஸ் ஈஸி அண்ட் டிஃபிகல்ட் அட் த சேம் டைம். நீட் இஸ் நீதர் ஈஸி நாட் டிஃபிகல்ட். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் த கெப்பாசிட்டி அண்ட் த ப்ரிப்பரேஷன். நீங்கள் ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்க, ஹவு டு ப்ரிப்பேர், வாட் டு டூ, keep it simple and keep it organized, you would have done extremely well. So cutoff ஏறுமானா கண்டிப்பாக it is guaranteed it's going to go up. How much is going to go up? My guess is as good as any, nobody knows. Now among all the people who talk about cutoff in news and all these news channels and outside and your relatives, everybody, nobody knows. And I can tell you, என்ன தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். I know more about NEET than most people you would have come across. And there are people like me who are very few in Tamil Nadu who actually know, and all of them have not opened their mouth because we don't know what the cutoff is going to be. Blind 100 marks ஏறும் அப்படின்னா சொல்ல முடியாது. See, you have got an easy paper, but physics was not easy. Second thing, chemistryல வந்து tricky memorization வந்தது, tricky questions வந்தது. That is there. And also how many people are affected by COVID? COVID வரணுன்ற அவசியம் இல்லை. You can also have been affected by uncertainty. எப்போ எக்ஸாம், நிறைய பேர் தள்ளி போகணும்னு எக்ஸாம் எழுதலை, சிலவங்க ட்ராவல் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தது. All this, how a person can assess all this and say this is a cutoff? முடியவே முடியாது. If it is a regular year and the paper is like this, maybe I can say a little bit more. பட் இப்போ இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து எனக்கு 2 மாதிரியுமே நியூஸ் வந்திருக்கு. அவங்களோட கெப்பாசிட்டிக்கு பண்ணவங்களும் இருக்காங்க. Some of them have scored 100 marks less than what they are capable of because of center pressure, exam day pressure. மாஸ்க் போட்டு எழுத முடியல, க்ளவுஸோட வேகமாக பண்ண முடியல, க்ளவுஸில் வேர்க்குது. இதெல்லாமே உங்கள் ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாகும் போது இதெல்லாம் எடுக்காமல் வெறும் ஒரு பேப்பரை மட்டும் பார்த்து கட் ஆஃப் அதிகமாக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறது பிளைண்டாக, 100 அதிகமாக போகிறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து complete idiocy. But that is what has been prevailing, particularly more so with the social media era right now. What you guys need to know is cutoff is going to go up. But
let's say cutoff is 650 or 550, 450, 350, what can you do right now? You can't do anything. உங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ டோன்ட் ஒரி அபவுட் இட், டேக் அ பிரேக். இன்றைக்கி மென்டல் பிரேக் எடுக்காதவங்க நாளைக்கு கட் ஆஃப் வந்து சீட் வந்ததுக்கப்புறம் MBBS போகும்போது இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ டஃப் ப்ரோக்ராம். அப்போ பிரேக்கே கிடைக்காது, மென்டல் பிரேக். இன்றைக்கி பிரேக் எடுக்காதவங்களுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்க போகுது. If you don't get a seat, what can you do? MBBS கிடைக்கலனாலும் இந்த பிரேக் நல்லது தான் உங்களுக்கு, because you will have a clear mind and you will decide what to do next. Do I study again for NEET? Do I go abroad or do I go for any other course? What do I need to do? கிளியராக இருந்தீங்கன்னா உங்களால் அந்த டெசிஷன் எடுக்க முடியும். அவசரப்பட்டு இன்றைக்கே நான் மார்க்கு தெரியணும், இன்றைக்கே there is so many calls for me for year long right away, இன்றைக்கே வருது. As always, I don't admit anybody right now. The reason is the decision taken today is not certain. அப்படி இருக்கும்போது இந்த கிளாரிட்டி இல்லாமல் எந்த ஒரு டெசிஷனுமே எடுக்க முடியாது. ஸோ லீவ் இட் அப் டு த டைம் வில் ஹீல் எவ்ரி திங் அண்ட் டைம் வில் டெல் எவ்ரி திங். ஸோ ஒரு 15 days, இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டுக்கு ஒரு 15 days நீங்கள் ஜாலியாக பேரண்ட்ஸோடு இருங்க. திஸ் குட் பி ஃபார் ஆல் யூ நோ த லாஸ்ட் டைம் யூ ஹேவ் குட் டைம் வித் யர் பேரண்ட்ஸ். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் காலேஜ் போய்ட்டதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பிரேக் தான் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ மேக் ஷூர் யூ ஸ்பெண்ட் யூர் டைம் வித் யர் பேரண்ட்ஸ், மேக் ஷூர் யூ ப்ளே யுவர் கேம்ஸ் ஆர் வாட்ச் டிவி, வாட் எவர் யூ ஹவ் பீன் மிஸ்ஸிங் அவுட் ஃபார் பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ். கேட்ச் அப் ஆல் திஸ் அண்ட் கெட் போர்ட் அவுட் ஆஃப் திஸ். அண்ட் இதை நீங்கள் யோசிக்காத போது நீட்டை பற்றி பெட்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஜென்ரலாக கைடன்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா கட் ஆஃபில் ஆப்வியஸ்லி இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஓசிக்கு 500க்கு மேலே தான் வந்தது. அப்போ இந்த வருஷமும் அதே தான். பட் 550க்கு ஓசி கிடைக்காது. அது வேணால் அவ்வளோ வேணால் சொல்லலாம். பிசிக்கு வி டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி, பட் ஐ கேன் டெல் யூ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 500 or above ஃபார் அ கவர்மெண்ட் சீட். லாஸ்ட் இயரோட ஒரு 50 மார்க் கூட்டிக்கலாம் நம்ம. 50க்கு மேலே 70 மாறுமா 100 மாறுமா நோபடி கேன் சே. ஏன்னா 100 மாறும்னு பிளைண்டாக சொல்லலாம். பட் எவ்வளோ பேர் ஒழுங்காக எழுதலை, எவ்வளோ பேர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் கம்மியாக பண்ணியிருக்காங்க, இதெல்லாம் தெரியாது. பட் ஒரு 50 மார்க் கிட்டே எழுதலாம். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸும் அதிகமாகுது, காலேஜஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். ஸோ உங்களுக்கு சீட் அதிகமாகிறதுனால உங்களுக்கு கட் ஆஃப் கொஞ்சம் குறையும். ஸோ எனிதிங் above 500 chances are you are going to be safe. MBCனா more so. So don't put too much into cut off. Just say that in the region, if somebody is at 450 and below and you belong to MBC or BC, then you have to question yourself. Okay, now that I have done this, அப்செட்டாக உட்காரல அர்த்தமே இல்லை. யூ நீட் டு திங்க், ஓகே வாட் டு ஐ டூ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு தெரியணும். அண்ட் திஸ் இயர் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டூ ப்ராப்பர் கிராஷ் கோர்ஸ், பட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ த பெஸ்ட் ஐ கேன் த்ரூ யூடியூப் வீடியோஸ் அண்ட் பயாலஜி கொஷின் பேப்பர்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி கொஷின் பேப்பர்ஸ். இதுக்கே வந்து ஐ நீட் டு கங்க்ராச்சுலேட் மெனி ஆஃப் யூ. வி ஹாவ் 500+ and 400+ and 350. Anybody in crash course who have crossed 300, it's a great job. இப்போ தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஓசி கட் ஆஃப் இந்தியா ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கலாம். ஓசி கட் ஆஃப் 135. இந்தியாவில் எழுதின 16 லட்சம் பேரில் 8 லட்சம் பேர் வந்து 135க்கு கீழே வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ லுக் அட் ஹவு 135 இஸ் தேர். தட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஹார்ட். அப்போ தமிழ்நாடுக்கு வரலாம். தமிழ்நாட்டில் வந்து 48,000 பேர் தான் குவாலிஃபை ஆனாங்க. குவாலிஃபை மார்க் என்ன 135 or 115 ஓசியா பிசிஎன் 135 எடுத்துக்கலாம். 1,18,000 பேரில் 48,000 பேர் இந்த மார்க்கே தாண்டியிருக்காங்க அப்படின்னா now parents should understand how difficult NEET is. But NEET is not difficult. The way schools have been teaching you knowledge in itself is wrong. That's the reason why. Basic knowledge உங்களுக்கு மாறணும். But I'm not going to talk about it. But I'm just saying, அதுலேருந்து நீங்கள் 300 தாண்டுறீங்கனாலே பெரிய விஷயம். 350 தாண்டுறீங்கன்னா even more important. For anybody who crossed 350, I would like to say this. NEET ஃபஸ்ட்டு டைம் தமிழ்நாட்டில் அக்செப்ட் ஆகும்போது 2017 BC கட் ஆஃப் 312 கிடச்சா BC கவர்மெண்ட் சீட் கிடச்சிது. அப்படி இருந்த தமிழ்நாட்டில் 350 கிராஷ் கோர்ஸ்லேயே நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் அது. அதில் நீங்கள் 400, 450 வாங்குறீங்கன்னா ஈவன் மோர் ஸோ. அண்ட் வி ஹவ் 500s திஸ் இயர். லாஸ்ட் இயர் ஒரு பையன் 541 வாங்கினான். பட் தட் வாஸ் மச் டிஃப்ரெண்ட். இந்த வருஷம் கோவிட் ப்ரெஷரில் உங்களால் படித்து மேலே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் எ கமெண்டபிள் ஜாப். பர்டிகுலர்லி ஃபிசிக்ஸ் வி ஆஸ்க் யூ கைஸ் டு இக்னோர் அண்ட் டூ த பெஸ்ட் யூ கேன். ஃபார் தட் யூ ஹவ் டன் திஸ். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஓகே. நவ் ஆஃப்டர் திஸ் ஸ்கோர் இஃப் ஐ டோன்ட் கெட் இட், வாட் டு ஐ டூ? டோன்ட் worry about it. We will worry about it after NEET results come. I am there to guide you. Most important thing I want to talk today is counselling. இதுதான் இப்போ தெரியணும். இப்போ எழுதியாச்சு, இப்போ என்ன பண்ணணும்? What all do I have to do? Now, what are the types of MBBS seats a person can apply for? Yes, you can apply for the core prestigious one is All India quota. அது வந்து இந்தியா லெவலில் இருக்கிற எல்லா காலேஜஸ்லேயும் 15% கோட்டாவில் வரும், எய்ம்ஸ் வரும். இது நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாடு கோட்டா. அண்ட் தமிழ்நாடுல ப்ரைவேட்டில் ரெண்டாக பிரியும், கவர்மெண்ட் கோட்டா, மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னு, ஆர் செல்ஃப் ஃபினான்சிங்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் பியூர் மேனேஜ்மெண்ட், அப்புறம் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி. இப்போ எல்லாத்துக்குமே எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு தனியாக கால் ஃபார் பண்ணுவோம். திஸ் வில் பி டன் பை சென்ட்ரல். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டா அப்ளை பண்ணுன்னா யுவர் ஸ்கோர் ஹேஸ் டு பி அட்லீஸ்ட் அபவ் 600. சான்சஸ் ஆர் 650.
அதுக்கு மேலே இருந்தால் தான். ஏன்னா 650 இருக்குன்னா ஓகே, எனக்கு 610 இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் அப்ளை பண்ணால் வேறு ஏதோ ஸ்டேட்டில் கிடைக்கும். அதுக்கு நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எம்எம்சி எடுத்துக்கலாம்ல. ஸோ ஆல் இண்டியா கோட்டா நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா 650க்கு மேலே வரும். ஐ வில் டெல் யூ அபவுட் த குரூப், பட் லீவ் ஆல் இண்டியா கோட்டா aside, very very small. The majority of you in Tamil Nadu, you are going to apply through Tamil Nadu government for a state quota in government colleges and self-financing private colleges. Government colleges self financing private colleges ஒரே அப்ளிகேஷன் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டில். இது நீங்கள் அப்ளை பண்ணோன்னா ரேங்க் லிஸ்ட் வந்துடும். ரேங்க் லிஸ்ட் வர வரைக்கும் உங்களால் எதுவுமே டிசைட் பண்ண முடியாது. ரேங்க் லிஸ்ட்லேயும் உங்களோட தமிழ்நாடு ரேங்க் முக்கியம் இல்லை, தமிழ்நாட்டில் உங்களோட கேட்டகரி ரேங்க் முக்கியம். தமிழ்நாட்டில் வந்து ஓசின்னு ஃபஸ்ட்டு வரும். ஓசினா ஃபார்வர்ட் கேஸ்ட்டில் ஓப்பன் கேட்டகரி, அடுத்தது பிசி, அடுத்து பிசி முஸ்லீம் பிசிஎம், அடுத்தது எம்பிசி, எஸ்சி, எஸ்டி, எஸ்சிஏ இந்த மாதிரி வரும். Now when you are a person who go to counselling, நீங்கள் எந்த கேட்டகரியாக வேணால் இருக்கலாம். உங்கள் மார்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, எம்எம்சி ஓப்பன் ஆகுனா உங்களை ஓசி கேட்டகரியில் தான் போடுவோம். நீங்கள் பிசியாகவும் இருக்கலாம், எஸ்சியாகவும் இருக்கலாம். உங்கள் மார்க் அதிகம்னா ஓசி கேட்டகரியில் தான் போடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் கவுன்சிலிங் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க். ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் பி இன் ஓசி கேட்டகரி. ஓசி கேட்டகரி முடிஞ்சோன்னா உங்கள் கேட்டகரியில் எம்எம்சி கிடைக்குதான்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ டியர்ட் அப்ரோச். எம்எம்சின்றது ஜென்ரலாக எல்லாரும் சூஸ் பண்ணுறதுனால எம்எம்சி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டான்லி, நெக்ஸ்ட்டு மதுரை ஆர் கீழ்பாக், டிபெண்டிங் ஆன் ஹவு பீப்புள் ப்ரிஃபர். பட் எனிவேஸ் இட் கோஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் மார்க்ஸ் அண்ட் கேட்டகரி மார்க்ஸ் வரும். கேட்டகரி மார்க்ஸில் நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ரேங்க் 5000, தமிழ்நாடு ரேங்க் டசன்ட் மேட்டர். உங்களோட கேட்டகரி ரேங்க் உங்கள் இதில் என்னென்னு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்பிசியில் இருக்கிற கேண்டிடேட்டு தமிழ்நாடு ரேங்க் 5000, எம்பிசி ரேங்க் 500. 5000 இருந்தால் 500 தான் முக்கியம், அதுக்கு சீட்டு கிடைக்குதா இல்லை, இப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களோட கேட்டகரி ரேங்க் தான் ரொம்ப முக்கியம். அது இப்போ உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. எவ்வளோ பேர் எழுதியிருக்காங்க, நான் எந்த இருக்கேன் கேட்டகரியில், எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கு. ஸோ அது வர வரைக்கும் எந்த டெசிஷன் எடுக்க வேணாம். வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் போகிறீங்க. ஸோ கவுன்சிலிங்க்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் போட போகிறீங்க. ஐ வில் டெல் யூ வென் இட் இஸ். இட் இஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் த்ரூ கவர்மெண்ட். ஒரே கவுன்சிலிங் இருக்கும். அடுத்த கவுன்சிலிங் வந்து எனக்கு கவர்மெண்ட் கிடைக்காது, ஐ வாண்ட் டு கோ பே அண்ட் கோ. அதுக்கு 2 வழி இருக்குது. ஒன்று மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜஸ். இப்போ தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் கீழே வர ப்ரைவேட் காலேஜஸ் எல்லாம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாதா, தாகூர், முத்துக்குமரன் அண்ட் மெனி ஆஃப் தம், வேலம்மாள், கற்பக விநாயகா, இதெல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் த்ரூவாக வந்ததுன்னா உங்களுக்கு யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ ஃபீஸ் ஆஃப் 4 to 7 lakhs. ஓகே, இது வந்து இயர்லி ஃபீஸ். இதுக்கு நீங்கள் அக்கௌண்ட் பண்ணி ஆகணும். உங்களுக்கு இது என்னால் முடியுமா, 5 இயர்ஸ்க்கு முடியுமான்னு பார்த்துக்கோங்க. ப்ளஸ் புக்ஸ் அண்ட் ஹாஸ்டல். 4 lakhs to 7 lakhs or 8 lakhs டிபெண்டிங் ஆன் த காலேஜஸ். சம் ஆஃப் தம் ஆஸ்க் மோர். இது வந்து ஒர்த் இட். ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் கிடைக்கலன்னா இதுவும் ஒர்த் இட் தான். இது ஆக்சுவலாக ஒரு எம்பிபிஎஸ்க்கான ஒரு டிகிரியோட வேல்யூக்கு இது எவ்வளோ தேவை. இது கிடைக்கலன்றவங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் 2வது அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்கும், மேனேஜ்மெண்ட், பியூர் மேனேஜ்மெண்ட். இதே செட் ஆஃப் காலேஜஸில் சில பாதி சீட்டு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஃபில் பண்ணுவாங்க. அது வந்து எனிவேர் ஃப்ரம் 12 to 18 lakhs, சம் ஆஃப் தம் 20 lakhs வரைக்கும் இருக்கும் ஃபீஸ். அதுக்கும் ரேங்க் லிஸ்ட் வரும். அதுவும் வந்து மார்க் வழியாக தான் போகணும். அதுவும் இப்போ ப்ரெஸ்டீஜியஸ். மேனேஜ்மெண்ட் காசு கொடுத்து போகிறோன்னு முன்னாடி மாதிரி சொல்லக்கூடாது. இப்போ அதுக்கு போகிறவங்களும் வந்து தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் 12 lakhs, 20 lakhsலாம் இருக்கும். ஆனால் தே ஆர் ஸ்கோரிங் 400. மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டில் போகிறது வந்து கஷ்டம். இப்போது இந்த வருஷம் 400க்கே மேனேஜ்மெண்ட் கிடைக்காது உங்களுக்கு. ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் வரும்போது கேட்டகரி யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லாருமே ஒரே கேட்டகரினும் போது ஓசியில் ஏற்கனவே சீட் இல்லாதவங்க நிறைய பேர் வேறு வழி இல்லாமல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கிறனால லாஸ்ட் இயரே வந்து உங்களுக்கு 390 கிட்ட மேனேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வருஷம் 400லேயே மேனேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சிடும், ஆர் மோர் தென் 400. ஸோ திஸ் இஸ் தேர். And then the another category that you want to do is deemed university. ராமச்சந்திரா, எஸ்ஆர்எம், பாலாஜி, இதெல்லாம் டீம்டு. இதெல்லாம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் தான், ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ். இதில் போகணும் அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வழியாக வராது. யூ ஹாவ் டு அப்ளை செப்பரேட்லி த்ரூ சென்ட்ரல். அதுக்கும் வந்து தனி அப்ளிகேஷன் கோர்ஸ் சொல்லுவோம். லாஸ்ட் இயர் ப்ரொசீஜர் என்ன இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன காலேஜ் வேணும்னு நீங்கள் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் 2 lakhs டெபாசிட் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் அந்த காலேஜ் அலாட் ஆனால் அந்த காலேஜில் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணலன்னா அந்த 2 lakhs திருப்பி கொடுக்க மாட்டான், விச் இஸ் கரெக்ட். ஏன்னா ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் காலேஜை பிளாக் பண்ணிவிட்டு கடைசி நேரத்தில் வெளில வந்துட்டு அவன் தேவையில்லாமல் கவுன்சிலிங் வச்சுட்டே போகணும். So if you are a person who are looking into deemed university, you need to make sure that you go through this procedure and also make sure you arrange for the 2 lakhs to be deposited. Now உங்களுக்கு அலாட் ஆகலைன்னா அந்த 2 lakhs திருப்பி கொடுத்துருவோம். Now மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு போனீங்கன்னா இயர்லி ஃபீஸ் 20 lakhs ஆல் த வே டு பாலாஜி வந்து 29 lakhs கிட்ட வரும். ஸோ இஃப் யூ கேன் அஃபோர்ட் இட், இட் இஸ் ஃபைன். பட் எனி ஆஃப் திஸ் காலேஜஸ், நீங்கள் செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கில் போகிறீங்க, இல்லை கவர்மெண்ட் த்ரூவாக எம்ஜிஆரில் இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் போகிறீங்க, இல்லை டீம்டு போகிறீங்க, இந்த 3மே உங்களால் ஏஜென்ட் த்ரூவாக போக முடியாது, கவுன்சிலிங் த்ரூவாக தான் போக முடியும். ஸோ ஏஜென்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ணுறது, சீட்டு வாங்கி தரேன்னு சொல்கிறது, 50 lakhs தரது, டோன்ட் டூ எனி திங். மெனி ஆஃப் தம் லூஸ் த மணி. ஏன்னா ஏஜென்ட்டால் உள்ளே போக முடியாது. கவுன்சிலிங்கில் டேட்டா வைஸ் ரேங்க் லிஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களால் அவன் அலாட்டே பண்ணுவான். ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஐ கேஸ் யாராவது போட்டு என்ன அலாட்மெண்ட்டில் போட்டிருக்காங்க தெரிஞ்சு அவன் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தானா இது வில் பி இன் ட்ரபிள். ஸோ
it goes according to that. These agents, what they do, last year வரைக்கும் எப்படி இருந்ததுன்னா, இந்த காலேஜஸில் என்ஆர்ஐ கோட்டான்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ரிலேட்டிவ் என்ஆர்ஐயாக இருந்தால் ஒரு வழி இருக்குது, அது வழியாக போகலாம், இல்லை என்ஆர்ஐயாகவும் இருக்கலாம், அதில் போகலாம். நீங்கள் அது வந்து 1.5 crores கிட்ட வரும் இந்த கவர்மெண்ட் இந்த ப்ரைவேட் காலேஜஸில். என்ஆர்ஐ கோட்டா எல்லாம் ஃபில் ஆகாது. அப்போ அந்த மிச்சம் இருக்கிற சீட்டை வந்து இந்த ஏஜென்ட்ஸ் த்ரூவாக மேனேஜ்மெண்ட்டில் விற்பாங்க. அதுதான் தேர் இஸ் நோ பெட்டர் வே, விற்கிறது தான் அது பேர். அண்ட் பீப்புள் வித் லோ ஸ்கோர்ஸ் 130, 140 எடுத்துகிட்டு வேறு வழி இல்லாமல் அதில் போவாங்க. இதை பண்ண முடியாது இனிமேட்லேருந்து. போன வருஷமே தீர்ப்பு சொல்லிடுச்சு, இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சோன்னா ஹைகோர்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிற என்ஆர்ஐ கவுன்சிலிங் நடத்திட்டு அதில் ஃபில் ஆகாத சீட்டை ஜென்ரல் பூலில் போட சொல்லியிருக்கான். ஸோ ஜென்ரலில் தான் எல்லாமே வரும். ஸோ கவுன்சிலிங் வழியாக தான் போகும். இந்த ஏஜென்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவரை நீங்கள் சேஃப்டியாக இருக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா காசு கொடுங்க. பட் இட் இஸ் நாட் அ குட் ஐடியா இன் மை கேஸ். வாட் ஐ வுட் சே இஸ், த பெஸ்ட் திங் இஸ் try not to go through any of the agents, try to go through legal way and see where it is, and I am there for you guys to help. Till counseling, I always come to counseling. இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங் வந்து ஆன்லைனில் நடந்தாலும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் ஆன்லைனில் நடந்தால் அந்த கவுன்சிலிங்கில் போய் சீட்டு வாங்குற எமோஷன் இருக்காது. ஐ லவ் தட். என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சீட்டு வாங்கும்போது தட்ஸ் சம்திங் ப்ரெஷியஸ் ஃபார் மீ. அந்த ஒரு வருஷம் ஒர்க் பண்ணதோட ஹேபிட்டோட பலன் அன்றைக்கி தான் தெரியும். பட் ஐ மைட் மிஸ் இட் திஸ் இயர் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட். அப்போ ஆன்லைனில் பண்ணுறான்னா தட் இஸ் ஆல்சோ குட். பிகாஸ் அந்த ஓமந்தூரில் போய் கஷ்டப்பட்டு அந்த எமோஷன்லாம் வேண்டாம். ஆன்லைனில் எப்படி இருக்கும்னு அதை அவன் எப்படி கொண்டு வருவான்னு எனக்கு தெரியல ஆன்லைன் சிஸ்டம். பட் இஃப் இட் எனிதிங் லைக் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஆன்லைன் எப்படி இருக்கும்னா, உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போட்டுட்டு உங்கள் நீட் ஸ்கோர்லாம் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற தமிழ்நாடு காலேஜஸில் ஒரு ரேங்க் லிஸ்ட்டில் நீங்களே உங்களுக்கு பிடிச்ச ரேங்க் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் போடுவீங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, மேபி ஃபஸ்ட்டு எம்எம்சி, அடுத்த ஸ்டான்லி, அப்புறம் கீழ்பாக், அப்புறம் ஓமந்தூர். எனக்கு இது எதுவுமே கிடைக்கலனா என் வீட்டு பக்கத்தில் திருவண்ணாமலை இருக்குது, நான் அதை எடுத்துக்கிறேன், எனக்கு மதுரை வேணான்றதால் திருவண்ணாமலை போட்டு அடுத்து மதுரை போடலாம், உங்கள் இஷ்டம். ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்யூட்டர் அல்காரிதம் என்ன பண்ணுன்னா, நீங்கள் கேட்ட காலேஜ் உங்கள் ஓசி கேட்டகரியில் இருக்கான்னு பார்க்கும். நீங்கள் ஒரு பிசி கேண்டிடேட்டாக இருக்கலாம், ஆனால் ஓசியில் இருக்கான்னு பார்க்கும். இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அலாட் பண்ணும். இல்லைனா உங்கள் கேட்டகரியில் பார்க்கும், பிசியில். இல்லைனா நீங்கள் போட அடுத்த காலேஜ் தேடும். உங்கள் மார்க்குக்கு உங்கள் ரேங்க்குக்கு அலாட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு வரும். ஸோ த அல்காரிதம் வில் நெவர் மேக் அ மிஸ்டேக். ஸோ ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்லாம் பயப்படவே வேண்டாம். இட் வில் கோ அக்கார்டிங் டு யுவர் நம்பர். தட் இஸ் த வே த அல்காரிதம் இஸ் டிசைன்டு. It's easier and I am there to show you how to fill it. So do not panic. Whatever happens, we will take care. We have gone through tougher things. This is nothing. There is other option that some of you consider and some of you have asked about it. Crash course la edavanga nariya per kettirukeenga, abroad poi padikkiradhu. In my view, it's a big no. ஏன்னா திருப்பி வந்து பாஸ் பண்ணுறவங்களே கம்மி. டியூட்டி டாக்டராக மட்டும்தான் வேலை செய்கிறாங்க. அப்ராடில் போயிட்டு இங்கே வரதே கஷ்டமாக இருக்குது, இங்கே வந்து பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ இருக்கிற இனிமேட்லேருந்து போகிறவங்களாம் வரத்துக்குள்ளே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்னு வந்துடும், நெக்ஸ்ட் 2 வந்துடும். நெக்ஸ்ட் 1 பாஸ் பண்ணால் தான் சிஆர்ஆர்ஐ பண்ண முடியும், நெக்ஸ்ட் 2 பாஸ் பண்ணால் தான் டாக்டரே. இதுவே பண்ணலன்னா வெளிநாட்டில் போய் படிச்சுட்டு இங்கே வந்து உங்களை டாக்டர் இல்லைன்னு ஒருத்தன் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ லேக்ஸ் செலவு பண்ணி பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் திங்க் அபவுட், do I want to be a doctor? Doctor is not the only profession. There is so many other professions and all of them are equally good. So you can think about whether do I like any profession? Not I have to do something else. ஏதோ பண்ணணுமேன்னு பண்ணாதீங்க. Do I like somethingனு பார்க்கலாம். இல்லைனா think about dropping a year compared to going abroad. It's a very risky proposition going abroad. இன்றைக்கி ஒரு வருஷம் நம்ம ட்ராப் பண்ணுறது வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரெஷரோ இல்லை வேறு ஏதோ ப்ரெஷரோ அது அப்படின்னு பயந்துட்டு நீங்கள் அப்ராட் போயிட்டு திருப்பி வந்து குவாலிஃபை ஆகலைன்னா எம்சிஐ இதில் குவாலிஃபைங் எக்ஸாமில் அப்போ நீங்கள் ஒரு 2-3 வருஷம் உட்கார மாதிரி இருக்கும். அப்போ இன்னுமே கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா நான் டாக்டர், ஆனால் என்ன டாக்டரை ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்கன்னு. இப்போ படிக்கிற ஹேபிட்டாக இருக்குது. ஸோ திங்க் அபவுட் இட் அண்ட் டிசைட். அண்ட் ஐ எம் தேர் டு ஹெல்ப் யூ கைஸ். பட் டோன்ட் டேக் ஆல் திஸ் டெசிஷன் நவ், டூ இட் ஆஃப்டர் கவுன்சிலிங். நான் இப்போ அடுத்த ஒய்எல்பிக்கு இப்போ நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எப்போ அப்படின்னு. ஏன்னா நேற்று தான் ஸ்கோர் வந்திருக்கு. ஸோ மெனி ஆஃப் தம் ஆர் காலிங், பர்டிகுலர் கிராஷ் கோர்ஸ். ஐ ஒன்ட் ஸ்டார்ட் ரைட் நவ். யூ ஹேவ் டு கெட் த்ரூ ஆல் திஸ் இமோஷன்ஸ். திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறமும் நான் தெளிவாக நான் 1 year தான் பண்ணுறேன், நான் அப்ராட் தான் போகிறேன், இல்லை எனக்கு எம்பிபிஎஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா பெட்டர் டெசிஷன். பட் இஃப் யூ கெட் எம்பிபிஎஸ், hats off to you. It is a great profession if you have passion. Okay, think about all this, and if there are any other doubts, I'll try to make a different video for that, so that எல்லாரும் இந்த uncertainty இருக்கும்போது this is the best I could do. There are some few other questions probably some of you asked, I would have forgotten in this video. I'll try to reply that through WhatsApp or make another video. I hope I have covered everything I wanted to say. Now try to watch it a couple of times and forward it to people who are uncertain about it. The reason being, knowledge இல்லாதனால தான் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி இந்த ப்ரெஷர் இருக்குது. Let the knowledge spread. Let them know that NEET is possible, and all my toppers every year since the year I began this coaching has been a state board student. Most of my toppers and most of my students are state board students. அவங்க தான் போகிறாங்க. ஸோ ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் முடியாது அப்படின்னும் கிடையாது. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தவங்களும் என்கிட்ட சீட்டு வாங்கியிருக்காங்க. கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்க ஃபஸ்ட் ஆல் இன் நம்ம தமிழ்நாடு ரேங்கிங்கில் டாப் 19 வந்துட்டு ஆல் இண்டியாவில் ஓசி கேட்டகரியில் எம்எம்சியில் படிக்கிறோம்.
So nothing is impossible if you put your mind to it. Or blind வந்து நான் நீட்னா என்னென்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் எதிர்ப்பேன் அப்படின்னா this is the wrong way to do. So understand what is NEET, and also my students who have done very well, there is another job for you. You have to educate others in terms of NEET. Two ways. One, let them know what is NEET and do, is it a good choice or not. And MBBS is not a good choice for everybody. They need to know what is NEET. Appadi NEET அப்படின்னா let them know that NEET is not something to be feared of. It is just basically little bit modification of state board syllabus, CBSE syllabus, NCERT and previous year paper. இதெல்லாம் அவங்களாலே முடியும் அப்படின்னா our videos are going to be there and physics videos will also be posted for free. This is more than enough. காசே வேண்டாம், இதிலே படிக்கலாம். இது முடியாதவங்க let them think about dropping a year, but spread the awareness so that it gets a little bit clarity throughout Tamil Nadu. Okay? Hope you guys have done well and you're getting into an MBBS seat. Congrats guys again. Thank you.